Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Sahabaların birisi cemaat şunday bize haber bire. Kıyamet gününe diye Allah subhanahu ve teala emanet jualtkan kişiye müracaat etip aytır, algan emanetini qaytar diye. Tege şeytir, ya Rabbim dünya yok bitinde, jir yok, kayan min ul emanetini alayım iken degeç, ana tiginde hem ul kişi şul yuvalkan emanetinin izin cehennemnin astında kuruşacak. Hem şul kişi şul emanetini çıkarıga barganda alır da, alganda tavlardan da avurak etip sizranı. Hem ne indi alıp barganda şıgara başlanganda şıgam degende ul emanet izle de tağın yanadan asqa çıkıp gider. Hem şu sahaba devam ete, hem ete taharatul emanetti. Namaz emanet. Hem kup aybirlerini ul aytdı, aktığında aytdı, en zor emanet Allah subhanahu ve teala aldığında ul kişiye saklarga berilgen mal hem aybirler. Lakin şurada cemaat nasihat etsin ki şul aytken aybirler arasında malını alıyız indi. Kaldırdı maşına saklarga çiş, qaytarga çiş, altın bolsun, başka aybirler bolsun mu? Berdiler şey saklara saklaysın, qaytarasın. Şunu anlar ki o şiniki değil, o kişiniki. Hem qaytara alasın Allah bilse. Çünkü bu dünyada qaytarmasan kıyamet gününü qaytarırsın. Hem de şul aytken aybirler arasında bir zor nimet, bir zor emanet ol elbette Allah Teala bizge bergen iman. Allah Teala bizge bergen bilim. Hem ne bu dünyada kayber şaklarda aytmayım jingir deyip. Lakin Allah Teala aytar bit Kur'an-ı Kerim'de la yukallifullahu nefsen illa vus'aha. Adam balağa karşı Allah Teala ul işli almaydığı işlerini işlerge yüklemedi. Lakin var bir kayber şaklarda avurrak bola. Dininde tuturga, kanunlarında buldurga, namazında okurga. Hem şunda biz anlarga tiyişbiz. Nerse deminde bizde fayda bulacak. Ağır buldu iken emirlerini öteyende Allah Teala unutma günahlarını gafuyta, hadislerine tayanıp elbette bu sözlerini aytam. Hem dereceni kutere. Ul emirini ağır ışıklarda ötesen Allah Teala derecelep şini kutere. Hem lezzetini çizersin aktığında. Hem şunu da unutmazsa gerek. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bizge bilgirte. Kayber işraklarda diye Allah subhanahu ve teala kişiye bir derece bilgili. Uzu yanında bir zor derece bilgili. Lakin kişi gıybetleri bilen, gamelleri bilen ul dereceye jite almayı. Bu hadisinde bize Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilgirdi. Allah Teala şul kişi şul dereceye jitin için ağırlıklar bire başlayım onlarga. Hem ağırlığı bilen sabırlıkta bire başlayı. Hem şul kişi şul ağırlıklarını uzup şul dereceye jite. Qaraz Allah subhanahu ve teala merhametligi. Şu işraklarda da bize Allah Teala yardım eder. Lakin kişi eğer de bu emanetini saklamasa, iman, İslam dinini saklamasa, Allah saklasın ikinci yakka düşürme mümkün. Ul küfürlük deyip altı biz ana. Küfürlük degen söz kefara sözünden kire. Nese deyin manadakiler, ul kaşru degen manadakiler. Til yağından kaşru manasındakiler. Yani kişi eğer de lugavi til yağından qarasak, eğer de kişi bir nese kaşırayken ul kafir deyip atalar. İman yağından tugul, fakat bulayna, til yağından. Şoakra eğer de kişi bahçada berenge oturtayken ul da kafir atalar çünkü ul berengini yaşıraya koya jirge. Emne indi din yağından. Niçin kafir deyip atıyorlar? Çünkü Allah Teala bergen bütün nimetlerini, Allah barlığın ul kaşıra başlayı. Olayta yok senin Allah deyip. Abid ayaklar, kollar, bütün nimetlerle Allah Teala birdi bitindi. Şu an küfürlükten türler bula. Hem şu küfürlük arasında cemaat birincisi onun inkar etti. Asılda kişi etti yok Allah yok deyip. Bu aşıktan aşık Allah barlığın kaşıra. Abid bütün ayakları da, kolları da Allah Teala bütün kalan izler, havası, bütün nimetler bir sözde Allah var deyip eyteler. Nindigine fen olma. Astronomi bulsun mu, fizika bulsun mu, yıldızlar feni bulsun mu?
Бөтенесе Аллах бар дип әйтәләр. Әлбәттә, галимнәр аны высший разум дип әйтә. Соң ислам дине шулай ук әйтә. Ислам дине бит Аллаһ Тәгалә дигәч, ул әйтә, "Ләйсә камислихи шәйъун", ул бер кемгә дә, бер нәрсәгә дә охшаш түгел. Аннары берничә дә күз алдыбызга китә алмыйбыз. Шуңа күрә динебез әйтә, фәннәр әйтә, Аллаһ бар дип әйтә. Икенчесе җәмәгать, ул тәкәбберлек аша кеше күферлеккә килә. Сез аны беләсез, Абу Җәһл, Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям пәйгамбәр булгач, Абу Җәһл янына, аның дошманына килеп сорау бирделәр. "Син ни өчен ислам динен кабул итмисең?" дигәч, теге әйтте, "Ничек ди? Менә без ди, безнең гаиләбез һәм Мухаммадның гаиләсе харамны без, Кәгъбәтулланы карыйбыз ди. Һәм безләрне хөрмәтлиләр, һәм аларны хөрмәтлиләр бер дәрәҗәдә. Һәм бер заман алар бездә пәйгамбәр дип әйттеләр. Мин бит алай әйтә алмыйм ди." Тәкәбберлек аша бу ислам динен кабул итмәде. Иблис шулай тәкәбберләнеп Аллаһка сәҗдә кылмады. Бүген көндә дә әгәр дә ул тәүбә кылып Адам алейһиссаламга сәҗдә кылса, Аллаһ Тәгалә гафу итәргә әзер. Ләкин ул аны эшләми. Ни өчен? Тәкәбберлек. Мин яхшырак дип бит анардан. Мин уттан, син ул җирдән дип әйтә. Өченче җәмәгать күферлек ул шик асылында аны. Ну, на всякий случай димен ышанам диде. Кыйммәт киңгә. Алай булмый, ул дөрес иман түгел. Аллаһ Тәгалә Куръан Кәримдә безгә хәбәр бирә, Хуҗрат сүрәсендә 15 аят. Мөэминнәр ди, Аллаһыга һәм аның Расулына чын күңелдән ышанган, моннан соң иманнарында шикләнмәгән, Аллаһ юлында малларын, җаннарын сарыф иткән адәмнәр, алар гына иманнарында хак ди. Ягъни шикләнмәделәр. Шикләнеп булмый да, әлбәттә. Абу Бакр, исегездәме? Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям Миъражга барып кайтканнан соң сөйли башлагач кешеләргә, шул Абу Җәһл дошманы сөйләп бетергә бирде. Әлек вакытларда сөйләргә бирмиде ди ул анарга. Сөйләп бетерде, һәм карайды. Карагыз ди, нәрсә сезнең пәйгамберегез әйтте. Совсем шашкан ди ахырсы. Кайбер сахабалар хакыйкатьтә шикләнә башладылар. Бу нәрсә сөйләм икән. Абу Бакр янына барды да шуны сөйләп биргәч, Абу Бакр әйтте, "Соң аны пәйгамбер әйткән булса, ул хак ди. Мин ышанам ди, көн сайын аның янына Җибрил төшә дип, инде ул бер тапкыр менүенә ышанмыйммы ди?" Ягъни бер дә һичшиксез шикләнмәде. Пәйгамбер әйтте, дөрес булды. Һәм тагын бер төрле җәмәгать мунафиклык белән, асылда мунафиклык. Ягъни тыштан кеше әйтә, мин ышанам ди, хакыйкатьтә эчендә ышанмый. Белмим ни өчен. Дәрәҗә кирәктер, бизнеста кирәктер, нинди эшләр кирәктер. Үзе тыштан күрсәтә, ышанам дип, мөселман дип, үзе ышанмый. Моны әлбәттә Аллаһ Тәгалә үзе генә белә. Без моны кешеләргә әйтә алмыйбыз. Син ышанасың, син ышанмыйсың, чөнки бу эчендә йөрәктә булган нәрсәне Аллаһ Тәгалә генә белә. Шуңа күрә җәмәгать, кафирлык дигәндә кафирлекнең ике төре бар. Беренчесе Аллаһ Тәгалә танымый бу, ышанмый. Икенчесе кечкенә кафирлык дип атала. Шул зур кафирлык белән кеше әгәр дә вафат булса, мәңгелек җәһәннәмдә була. Инде кечкенә белән үлсә, Аллаһ Тәгалә үзе карый, гафу итәргәме, яисә гафу итмәскәме. Ләкин нәрсә монда кечкенә кафирлеккә керә? Менә нәрсәне Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям кафирлык дип атады хадисләрендә. Ул кечкенә кафирлык дип атала. Мисал өчен, мусульманга каршы сугышу имансызлык, кафирлык дип әйтә. Ләкин Куръан-ы Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә, бер-берсенә сугышкан мусульманнар турында сөйли. Моны ничек аңларга? Бер-берсе белән сугышкан кешеләрне мусульман дип атый Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә. Ягъни алар мусульманнар сугышалар бер-берсенә каршы. Пәйгамбер әйтә, аны кафирлык ди. Моны ничек аңларга? Ягъни Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям аны кафирлык атап безгә күрсәтә, нинди дәрәҗәдә зур ул гынах. Мусульман кешегә каршы сугышса, бу зур гынах. Шундый дәрәҗәдә хәтта Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям аны кафирлык дип атый. Һәм монда бер кызык нәрсә әйтәсем килә. Кайбер чакларда инде акыл белән аңлыйсың, Аллаһ Тәгалә бар. Йөрәк белән ышанасың. Ләкин бер заман фикер килә. Вдруг Аллаһ Тәгалә юк? Вдруг кыямәт көн булмый? Бу нәрсә микән бу? Сахабалар Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям янына килгәч, сорау бирделәр. Я Расулуллаһ, да шундый фикерләр кайбер чакларда килә башларыбызга ди. Кайбер ишатларда шундый фикерләр килә ди башларыбызга. Сиңа сөйләргә оят ди. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям белгертә, бу ди иманның әсәре ди. Ягъни имансызлар булган кешеләргә андый фикерләр килми. Бу иманның әсәре. Шайтан имансыз булган кешегә андый фикерләр китертми. Әгәр дә шундый фикерләр килде икән,
Ул шайтаннан килә иманлы кешеләргә. Зәка сарихул иман. Бу ашыктан ашык иманның әсәре ди. Һәм нәрсә эшләргә бу штатларда? Фақат әйтергә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим". Я Раббым, Аллаһка сыгынаным. Кемнән? Шайтаннан сыгынам. Все. Ул сезнең фикер түгел. Ул шайтан сезгә кертмәкче була, ләкин шуны аңларга кирәк. Ул безнең фикер түгел. Һәм бу иманның әсәре. Җәмәгать, Аллаһ Тәала һәрберебезгә дә Аллаһ биргән ниъмәтләрнең, Аллаһ безгә йөкләгән әманәтләрен дәрәҗәсен белеп, алар белән файдаланып, аларны үтәргә һәрберебезгә дә насип итсә иде. Субханаке Аллаһумма бихамдик, ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.